ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಹಿಯರ್. ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಸರ್. ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಹೇಳಿ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೀನುಗಾರರ ಪರವಾಗಿ. ನಾನು ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಅಂತ ಸರ್. I am Chetan Bengre, sir. I met you 22 years back. We all love you, Rahul, sir. Thank you for coming and asking some questions to us. Sir, last time we had discussed in Mangalore, in Lady Hill, regarding the dredging is very much important. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯಿಂದ. The dredging is not happening in Karnataka. Dredging. The dredging is not happening in Karnataka throughout Mangalore to Karwar. And the second thing is you promised us now the diesel is coming from 300 to 500 liters per boat. And it is very good opportunity, sir. We would love to have it. And second thing that you are giving for the ladies is 1 lakh rupees. And 1 lakh rupees is mainly needed for the ladies. And that is also good. And including that, we have got a... My brother, can you speak in Kannada please so everybody understands? ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ 500 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಕ್ಕುದು ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕನಸು. ಅದು ಇವತ್ತು ಫಿಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ 500 ಲೀಟರ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈಲಿ ಸಿಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ Sir, I want to just conclude that. Sir, he says, sir, the programs we have announced, it's most welcoming program. He wanted to know what we are going to do because the dredging is not taking place from Mangalore to Karwar. Dredging of the ports. Because of that, lot of boats have been damaged. And especially, sir, in politics also, we fishermen don't get any opportunities. Kannada. And this is what I want to tell you, sir. We can definitely look into this dredging matter. Okay, sir. I think what will be good is if once the government comes to power, they have a systematic conversation with the fishermen and other stakeholders and come out with a policy. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And I will personally look into it that the chief minister carries out such a discussion. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ. I am a trawl boat association president in Mangalore, and this is what the fishermen really want, and this is what I wanted to tell you. Thank you. And we really love you, sir. Thank you so much. Brother. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಲೇಡಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸುವಿರಾ? She is asking, would you please introduce the sea ambulances to save the life of the fishermen? Yes, we can do that. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ One second, just give her the mic. ಲೇಡಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. Are there currently sea ambulances running? ಈಗ ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಲೇಡಿ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. What type of sea ambulances does she want? ಯಾವ ತರದ ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. So she wants that she needs a sea ambulance which saves the life of the fishermen. What are the type of, is it accidents, sea accidents, or is it something else? ಈಗ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರನ? ಹೌದು. sea accident. What about the coast guard? Does the coast guard not look after this? ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ವಾ? ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆದ್ರೂ they are there, but she needs in emergency it will take time for them to reach. How many of these type of incidents are there every year here? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ತರ ಅಪಘಾತಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಮನ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್. She says too many accidents are taking place. But approximately how many? ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? 50.
50. ಶಿ ಸೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 50. Okay. And how many people have died in such accidents? ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ತುಂಬಾ ಜನ. ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್. Is her husband a fisherman? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಫಿಶರ್ಮನ್? ಓ, ಇಸ್ ದೇ. Does she get worried when he goes to sea? ನಿಮಗೆ ಬಹಳದ್ದು ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ? ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Keep walking. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಮೇರಾ ನಾಮ ಕೃಷ್ಣ. ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕಡಲ ತೀರ ಸರ್, ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳಿ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳದು, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? So he says the port of the sea belongs to the fishermen and their children. Would you give those coastal line to the fishermen children? And give it in what way? ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೀನುಗಾರ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆ ಕಡಲು, ಆ ಸಮುದ್ರನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ MNC ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹರಾಜು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ ಕಡಲು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. Nowadays MNCs have come forward to take over our fishing business. So since we are professionally involved in this, traditionally involved in fishing activities, we need the rights of fishing for fishermen and their children. I think that is important. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 80% ಬರೀ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 80% ಬರುವಂಗೆ ಕೊಡುವಂಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 80% ಕೊಡುವಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. When Siddaramaya ji was the chief minister, 80% of the fishing activities was with the fishermen. Now after BJP came to power, they have reduced it. So we want the status quo to be maintained, that 80% of the fishing activities should be with the fishermen. I think if the Congress comes to power, you can expect that. ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಜಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಸೂಲದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಬದುಕುವಂತ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸಹಾಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬರುವಂತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಲ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪವರ್, they have taken the money votes from us, assuring us some help. After they came to power, they have totally neglected the fishermen. Now we are in deep trouble with a lot of debts. Will the Congress government will write off the debts? Well, I can't here take such decisions. These decisions are for the chief minister to take. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. But what I can assure you is that a Congress government will be very sensitive to the needs of the fishermen. ಏನ್ ತಮಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ. And we will make sure that your interests are protected. ಒಂದಂತೂ ನಾನು ಬಹಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. We understand very well your struggle and the unfair competition that you are put into. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬಹಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. I understand how difficult it is for you to give your children an education. Not only that, for you to survive.
ನನಗೆ ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ. And you are getting hit from multiple sides. ತಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. It is not just one area. ಇಡೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. You get hit by GST, you get hit by prices, you get hit by diesel, kerosene. ತಮಗೆ GST ಇಂದ ತೊಂದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So any real solution has to take into account all these factors. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. The starting point is, do you believe in the value of fishermen? Do you believe in what they do? Do you understand what they are doing for the nation? ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Like the farmers give this nation food, you do the same job. ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. Farmers are farming the land, you are farming the sea. ರೈತರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the same protection that farmers get, you should also get. ಏನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ರೈತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಹ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. That is why I have been promoting and saying that a dedicated ministry for fisheries that is effective is very important. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You have to have a place where you can put your complaints, where you can say what your struggle is about. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. I also understand there is a conflict between large fishermen and small fishermen. ಏನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರರು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. People who have huge resources and then people who are competing with them with almost no resources. ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಬರ್ಗ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And it is important that fairness persists. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. It shouldn't be that the small fisherman is starving to death and the big fisherman is taking everything. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರರು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮೀನುಗಾರರು. But this type of understanding can only come after having conversations with you. This type of understanding can only come after conversations with you. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. It will also come with experiencing what you are experiencing. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So some years back I went on a fishing boat with my friends in Kerala. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಫಿಶಿಂಗ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. Maybe some of you saw the videos or the pictures. Maybe some of you saw the video and the pictures. ಕೆಲವರು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ. And so we left at 4 o'clock in the morning. 4 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ see there it is. There's the picture. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So we left at 4 in the morning. 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. And we went out to the sea and then we put the net and we pulled the net out. ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯನ್ನ ಬೀಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Huge amount of work and effort. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. So I also realized what it means to pull the net. ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And then nothing was there in the net. And then there was nothing in the net.
ಆಗ ನೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So I understand the type of risk that you're taking. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ. You're putting huge amount of effort, but the sea is unpredictable. ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ನಾವು ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Weather can damage your boat, can sink your boat. ಈ ಒಂದು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಕೂಡ ಮುಳುಗಬಹುದು. Someday you might catch fish, other days you might not. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. So we have to be sensitive to the risk that you're taking. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರತೆ ನಮಗಿದೆ. ನೀವೇನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ. And that is why I think it is important that leaders who want to help you and want to understand what you're doing are having conversations like this. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. And also going with you in the boat to see exactly what you're dealing with. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Of course, by going one day we will never understand. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. But it's still better to go one day than not to go at all. ಆದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. I have come here to build a relationship with you. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. I want to have a relationship where you can tell me what you feel. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Where you see me as a family member. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Someday I might tell you that what you're saying cannot be done. Someday I might tell you what you're saying cannot be done. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And someday I'll tell you what you're saying is going to be done. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. But what is important is that we are always talking and listening to each other. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರವಾದ ಸಂವಾದ. And that you understand that I am working in your interest. ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. And that I will not compromise your interest. That I will not compromise your interest. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. So that is why I came here. Thank you very much. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now if somebody else would like to say something. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. So when Congress government comes to power, she wants to know what kind of reservation you give it to us for education of our children. And for the higher education, is there any idea of opening the higher education institutions for the children of the fishermen? Well, I've been raising this issue throughout the campaign in Karnataka. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. If we look at the national government, ತಾವೇನಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, and we look at the 70 most powerful people in that government, in the bureaucracy, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 70 ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಚಿವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, they are the people who run the government of India. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ 70 ಜನ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. They are the people who decide what the government of India is going to do. ಈ 70 ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What we find is that only 7% of them come from OBC, Dalit and tribal and minority communities. 70 ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7% ಮಾತ್ರ ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. So I have been raising the issue of the caste census. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ
ಜನಗಣತಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ When ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. the UPA was in power, we did a caste census that asked everybody in India which community they were from. UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ. That data is available with the government of India. ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜನಗಣತಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. But the government of India is not releasing this data. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. When you go to the doctor with a problem, for example, you have an injury on the leg, the first thing the doctor will do is take an MRI or make an X-ray. ತಾವೇನಾದರೂ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು MRI ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿತಾರೆ. He does this to understand the problem. ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. If we want to understand the problem, we have to understand how many people are from which community. ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಗಣತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸಮಾಜದವರು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. After that, it is very easy to resolve who gets what. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. Which community is she from? ತಾವು ಯಾವ ಸಮುದಾಯ? She belongs to fisherman community. It comes under OBC. OBC here. How many OBCs are there in India? OBCs ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ? She doesn't know the answer. She doesn't know the answer. Say it in Kannada. ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ OBCಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ? Nobody. 30. No. 70% we are. See, you are saying fishermen 20% ಅಂತನಾ ಅಥವಾ OBC? OBC कितना है? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದುಳಿದವರು 50% ಇದ್ದಾರೆ. 50%. 50% है. Now the caste census will prove this for sure. ಈ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Now, if OBC is 50% and tribals and Dalits are also there, there must be at least 70%. ಈಗ OBC ಅವರು 20% ಆದ್ರೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರು 20% ಆದ್ರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡವರು 20% ಆದ್ರೆ 70% ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Why does 70% have only 7% representation in the most powerful body in the government of India? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು 70% ಭಾಗದಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ 7% ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what I'm saying is, the first step in solving this reservation problem is in understanding clearly what is the population of different communities. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನಗಣತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಾಗಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Second step is in removing the cap that is there of 50%. ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, 50% ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This cap is not based on any scientific criteria. ಈ ಒಂದು ಮಿತಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. And I have requested the Prime Minister on multiple occasions to release the information on caste census and remove the 50% cap. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 50% ಮಿತಿ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He refuses to do it. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. I am giving you a guarantee. The moment the UPA comes to power in Delhi, we will do both those things. ಇದು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. UPA ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ದಿವಸವೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ. And in Hindi, jitni abadi utni bhagidari. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಲುದಾರಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And for that we need to understand, number one, how much is the population of each community. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. This is a revolutionary idea for our country. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ And it is important if we need this country to move forward.
ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಅಳವೆಗೆದ್ದೆ ಶಿರೂರು. ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 50,000 ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವಿರ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. She says, as of now the government is giving 50,000 loan facility. She wants that it should be raised to 5 lakh. Loan should be given to the women members of the fisher community. Well, we have committed 1 lakh. Let us see. Next step might be 5 lakh. 5 lakh. ಈಗ 50,000ದಿಂದ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬರೋಸಲಿ ಬಂದಾಗ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. I don't want to make commitments that I cannot guarantee. ನನಗೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Because then the next time I come here, you will not believe me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಭರವಸೆಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಭರವಸೆಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. These things need to be studied in detail before you can make commitments. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. Otherwise it is irresponsible. ಅದಾದ್ರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. For the commitments that we have made, we have studied in detail where the money will come from and how the money will come. ಏನು 4 ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. That is why I can say it with confidence. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And with confidence I can tell you that 1 lakh loan we will give you. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನಿದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Namaskar.